सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय जिनेंद्र। हमारा अपना मार्मिक, हमारे कॉलोनी का, हमारे गांव का, हमारे श्री संघ का लाडला 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 मार्मिक। 2014 के लगभग मार्मिक से मुलाकात हुई। वो हमारे ही अपार्टमेंट में पिछली विंग में रहने आया था। मार्मिक नीचे आया और पहली बार जब रूबरू मुलाकात हुई, हमने उससे पूछा कि खाना हुआ। उसने कहा हाँ हुआ ना। फिर हमने उससे पूछा कि क्या खाया, तो बहुत ही मासूमियत और भोले मन से उसने कहा कि मैं आलू की सब्जी और रोटी खा के आया हूँ। तो फिर हमने उसे समझाया हम जैन हैं, आलू प्याज आदि कंदमूल हम नहीं खाते। तो उसने बोला कि ठीक है अंकल, इस बात पे मैं ज़रूर विचार करूँगा। हमारा सागर समुदाय, जिससे मार्मिक अपना भविष्य जोड़ने जा रहा है, उस समुदाय में परंपरा चलती आ रही है हमारे प्रिय आदरणीय संघस्थवीर के समय से, कि संघस्थवीर भी अजैन समाज से थे और मार्मिक की माताजी सौ मनीषा बेन भी अजैन समाज से ही है। अब अजैन समाज से है तो घर में आलू प्याज आना कोई बड़ी बात नहीं है। अब इस अजैन माता की कुक्षी से जन्म लिया हुआ मार्मिक, मेरे और आपके जैसा क्रिकेट खेलता हुआ, पबजी खेलता हुआ मार्मिक, कैसे इस छोटी सी 13 साल की उम्र में ये मोबाइल, ये फैंसी कपड़े, ये चप्पल, ये फोम वाली गद्दी, ये फैन, ये एसी, इस सब का त्याग करके मांगल्य पथ पर चलने लगा। आओ इस वीडियो के द्वारा हम उसकी एक सच्ची और प्रेरणादायी कहानी देखते और सुनते हैं। गुरुएवा मने मळा मारा हृदयना स्वप्नो फळा भव भावना कर मोठया रजो हरण मने मळा गुरुएवा मने मळा मारा हृदयना स्वप्नो फळा। संसारी हूँ तो विषयों में रमतो, क्रिकेट ने पबजी नो फैन हूँ। गुरु जो मैया मने जीवन वैराग्य पंथे निकळ्यो छूं। बात है 2022 की। मार्मिक, जो कि सिर्फ 11 साल का था, उसका उपध्यान करने का मन हुआ। जैनों में उपध्यान तप का महिमा बहुत बड़ा होता है। 47 दिन तक साधु साध्वी का जीवन जीना होता है। यह उपध्यान ही मार्मिक के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने मार्मिक के मन में वैराग्य के बीज बोए। तो अब इतने छोटे बालक का इतना बड़ा तप करने का मन कैसे हुआ? जिनवानी में मार्मिक ने ऐसा क्या सुना जो हम लोग नहीं सुन पाए? और घर पे लड़ झगड़ के मार्मिक उपध्यान तप करने कैसे गया, आइए देखते हैं। उपधान, उप यानी नजीक, धान यानी एक ज्ञान रूपी औषधि को प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाना पड़ता है। હવે તો મને ઉપધાન કરવું જ છે. કેમ આવી ગયો રમતા રમતા? મમ્મા મને ઉપધાન કરવું છે. શું ઉપધાન કરવું છે? ના ના, તું તમને બહુ નાનો છે. મમ્મા યાર પ્લીઝ ને આ જવા દે ને આ યાર. તો રાતના વાત કરી પપ્પા આવે મમ્મા ત્યારે. રાતના ની તું કેમ યાર? પપ્પા આવે ત્યારે આપણે જોઈશું. કેમ યાર પ્લીઝ ને? નહીં યાર, તારું તો ભણવાનું છે, લેસન કરવાનું. હમણાં તો કેટલો નાનો છે. પ્લીઝ ને. ના ના, પપ્પા આવે ત્યારે આપણે વાત કરીએ, હમણાં નથી. જો કે તું મને ઉપધાન ની પરમિશન ની આપશે તો મેં એ દે દઈશ.
મનીષા અહીંયા આવ. એમ કેમ બેઠો છો મોઢું લટકાવીને? અડધો કલાક થઈ ગયો ઉદ્યાનમાં જવાની જીદ કરતો છે. ઉદ્યાનમાં? હા. માર્મિક, આ તો તું નાનો છે, ભણવાની ઉંમર છે તારી. હમણાં ઉદ્યાનમાં તો શું કરવાનું શું નથી કરવાનું તને ખબર છે? ઉદ્યાનની તને નોલેજ છે? તો આપણે ઉદ્યાનમાં હમણાં પછી જોઈશું આપણે. મારા ઉદ્યાન કરવાનું છે એટલે છે. મમ્મી તારે બહાર આવજે. આ જો શું કહી રહ્યો છે, મારે ઉદ્યાનમાં જવું છે. હજુ તું નાનો છે, મોટો થાય ત્યારે જજે. મેં મારા ફેરવું છું. ચાલો તું શું કર હવે પછી જજે. બાએ કીધું છે ને તને. છોકરાઓ બહાર આવજો અને રમવા લઈ જાઓ. જા થોડી વાર રમીને આવી જા. મેં નહીં રમવાનું, મેં ઉદ્યાન કરીશ જ શું કરીશ. ધ્યાન કરે છે? ના, મારી પાસે ના, જલ્દી રમવા. ના, તને મેં ક્યાં નહીં આવ્યા? કરીશ, મેં નહીં જઈશ. ચાલ ઠીક છે, વાંધો નહીં. આપણે અંકલને જો પૂછીશું શું કહે તે જોઈએ આપણે ઉદ્યાનમાં. શું છે મામીભાઈ, તમે મજામાં છો? તમે આવા પેશા છો, કઈ કહેવાનું છે તમને? હા, એક problem છે. પ્રોબ્લેમ છે? તમને પ્રોબ્લેમ છે? શું પ્રોબ્લેમ છે ભાઈ? મને ઉદ્યાન કરવું છે. શું વાત કરો છો? ઉદ્યાન તો કરો, બહુ મજાની વાત છે આ તો. મમ્મી પપ્પા ના કહેવાય. મમ્મી પપ્પા ના પાડે? મમ્મી પપ્પા ના પાડે પછી કોણ હા પાડે? તો શું થાય છે તમને? કેમ ઉદ્યાન કરવાનું છે? મમ્મી પપ્પા ના કહે તો ના કરવાનું. નવકર બોલવાનો અધિકાર નહીં હોય. ઓહો. ભણાવવાનો અધિકાર નહીં હોય. એના માટે મને ઉદ્યાન કરવું છે. વાહ વાહ વાહ, આ તો તમે બહુ મોટી વાત કીધી. આ કોઈ કીધી તમને આ વાત? મેં દેરાસરમાં ગયું ને ત્યારે મને સાહેબ જી કીધી. શું વાત છે? એક વાત બહુ જબરદસ્ત વાત છે. કેમ ના પાડો છો મારે ભાઈ? આટલું સરસ છોકરો કે જે આ કરવાનું છે તો એમાં આપણે આઈડિયા નથી કે ઉદ્યાન શું છે શું નથી, કેવી રીતે કરવાનું છે, એટલે અમે ના પાડી રહ્યા છીએ. આ વાત બી બરાબર છે. તમને ઉદ્યાન એટલે શું માલુમ છે? બહુ સરસ. ઉદ્યાન એટલે બહુ કઠિન તપસ્યા છે જૈન ધર્મમાં. બધાથી મોટું તપ છે. તમને માલુમ છે? તમને આજે 1 કલાક તમને વાપરવાને મળે, 48 અવર્સ તમને કાંઈ ના મળે, તમને ખાલી પાણી વાપરવાનું હોય, તમે કરી શકશો? આજ સુધી તમે ઉપવાસ કરેલા છે? ના. પછી ડાયરેક્ટ ઉદ્યાન કરવાનું છે તમને? હા, મેં કરીશ. પછી ભાઈ અગર આટલું સારું પુણ્ય કરી રહ્યો છે, બાંધી રહ્યો છે, તેનું સારું પુણ્ય ઉદય છે, તો તમે એને કરવા દો. અને તમને કહી દઉં હું, અગર ના કરે તો 8 દિવસમાં વાપસ આવી જશે. પછી આ પાસે તો છે કાતરજ 50 કિલોમીટર ઉપર, આપણ મળીને આવીશું. અને ના કરે તો 18 દિવસ પછી આપણ તો એક ઉદ્યાન 18 કરીને તેને લઈને આવી જઈશું. તો મારી તમને રિક્વેસ્ટ છે કે માર્મિકભાઈને હું ઓળખું છું, માર્મિકભાઈ કમ્પ્લીટ કરશે બરાબર, તમે એને રજા આપો. પુણ્યના કામમાં ના નહીં કહેતા. ચાલે તો તમે કહો છો તો આપણે જોઈએ. 18 દિવસ થશે તો આપણે પાછા લઈ આવશું. બરાબર? બરાબર. માર્મિકભાઈ બહુ ધ્યાનપૂર્વક બધું કરજો. ખૂબ કઠિન તપસ્યા હોય. સાંજે 6 વાગ્યા પછી વગેરે ક્યારે પાણી પીવાનું ના હોય. ખાવાની વાત તો બહુ દૂર છે. અને સાહેબજી મેનુ ફિક્સ કરે તે જ મેનુ હોય, તે જ બરાબર વાપરવાનું. બધું કરી શકશો? નહીં તો મમ્મી પપ્પાનું નામ અને વિશાલ અંકલનું નામ બી ખરાબ કરશો. નહીં? મેં પૂરું ઉદ્યાન કરીને જ આવીશ. પક્કો? પક્કું. વેરી નાઇસ. રજા આપો ભાઈ. હા, ચાલશે. તમે કહો તેવી રીતે. બસ ઠીક છે. તો કરજો માર્મિકભાઈ. અમારા બંનેના તરફ, આ મમ્મી પપ્પાના તરફથી, અમારા તરફથી તમને રજા છે. તમે ઉદ્યાન કરો, ખૂબ ધ્યાનપૂર્વક કરો અને ખૂબ પુણ્ય કમાવો. ઠીક છે? મારું તો જીવન વ્યર્થ હતું સંસારના વિષયોમાં. તમે જો આવ્યા ને શીખાવ્યા, કાંઈ નથી આ કશાયોમાં. તમે મળ્યા પ્રભુ મને કે હું તો ધન્ય થયો. રજહરણ મળ્યું મને કે હું તો તરી ગયો. ગુરુ એવા મને મળ્યા, મારા હૃદયના સ્વપ્નો ફળ્યા. ભાવના કર્મો ટળ્યા, રજો હરણ મને મળ્યા. ગુરુ એવા મને મળ્યા.
स्वप्नों पया 2014 में जब मार्मिक हमारे संपर्क में आया तब लग रहा था कि कितना अच्छा नसीब है मार्मिक का कि हमसे मिलकर वो जैनिज़्म के करीब आ रहा है और उसका भव सुधर रहा है। पर आज 2024 में ऐसा लगता है कि हम मूर्ख थे, ये समझ ही नहीं पाए कि असली भाग्यशाली तो हम हैं कि ऐसे वीर पुत्र के साथ समय बिताने का, हंसी मजाक करने का, खेलने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। हे मार्मिक, एक अजैन माता के गर्भ से जन्म लेकर आज तो हम सब सो कॉल्ड जैनों से भी ज़्यादा जैनत्व का पालन करते हुए हम सब से आगे निकल चुका है। मार्मिक, आज 11 जून 2024 तेरे संसार रूपी सूर्य का अस्त होगा और कल 12 जून 2024 तेरे संयम रूपी जीवन का सूर्योदय होगा।